ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तरासरी महला पहला आरती। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक पै, तारका मंडल जनक धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल मन राय पुनंत ज्योति। कैसी आरती होए पग खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द गजंत तेरी। संस्तव नैन 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 है तोहे को नैन मूरत नायक तो ही। सैस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सैस तव गंध विचलत मोही। सब में जोत जोत है सोए तिस दै चानन, सब में चानन गुर साकी जोत प्रगट होए। जो तिस पावै सो आरती होए। हर चरण कवल मुख गंध लोभित मनो, अनदिन मोहे आहि प्यासा। कृपा
बिन झूठे सगल बसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो अरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्भला नाम तेरो चंदनो, अग जप नाम ले तुझे को चारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पर उजियार पवन सगलारे। नाम तेरा तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पू, नाम तेरा तू ही शबद दुलारे। 10 अठ सठ प्यारे खानी, ये बर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सदर नाम है हर भोग तुम्हारे। धूप दीप कृत साज आरती, वार जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को। उत्तम दिया निर्मल भाति, तू ही निरंजन कमला पाती। राम भगत रामानंद जान, पूर्ण परमानंद दुखाने। भजन मूरत कै तार गोविंद, सैन बने पज बरमानंदे। सुन संध्या तेरी देव देवा कर, अद्भुत आदर समाई। सिद्ध समाज अंत नहीं पाया, लाग रहे शरणाई। लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुरु पूजो पाई। साडा ब्रह्मा निगम विचार, अलख ना लखया जाई। तत तेल नाम किया बाती, दीपक ले उजियारा। पंचेश जोत लाए जगदीश जगाया, पूजै पूजन हारा। पंचे शब्द अनाहत बाजे, संग सारद पानी। कबीरदास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। कबीरदास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। नाल सीधा मांगो सुनो हमरा खुशी करे जीव। पनिया शाधनी का अनाज मांगो सब्जी का, गौ भैंस मांगो लावेरे, कथा जन सुई चंगेरी। कर की गेहन चंगी जन कन्ना ले मंगी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा
भगत न कीजै, जे माला अपनी लीजै। माला संत मेरे नाम, नहीं किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे, आपन देवत ले वो मंगे। दूसर मांगो चूना, पाओ पियो संग लूना। अक्सर मांगो दाले मोको, दोनों वक्त जीवाले। काट मांगो जो पाई, सिरहाना अबर सुनाई। ऊपर को मांगो कींदा, तेरी भगत करे जन थींदा। मैं नाही कीता लपो, एक नाम तेरा मैं फपो। कहे कबीर मन मान्या तो हर जान्या। कहे कबीर मन मान्या तो हर जान्या। सोइया जाते प्रसन्न पए हैं महामुन, देवन के तप में सुख पावे। जग कर एक भेद रह पाव, ताप हर मिल जाने लावे। चल ताल रंग भंग वाली, सुर साध लावे। खिलरे धर्म गान करे गन, जचे अपशर निर्द दिखावे। संखन की तुन कंचन की कर, पूरन की बरखावे। आरती कोट करे सोए सुंदर, पेट पुरंदर के बन जाए। दानत दक्षिण देखे पर दक्षिण, पाल में कुकम अक्षत लावे। होत कुलाहल देवपुरी मिल, देव के कुल मंगल गावे। हे रब हे सस हे करुणा निध, मेरी अब बिनती सुन लीजै। और न मांगत हो तुम ते कछ, चाहत हो चित में सोई कीजै। शस्त्रण सिंवत हिरण पीतर, जूझ मरो तो सात्पति जय। संत सहाय सदा जग माहे, कृपा कर श्याम है बर कीजै। पाए गहे जब ते तुम रे, तब ते को आखत रे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बो, भेद कहे हम एक न जान्यो। कृपान कृपा तुम्हारी, कर्म न कहो सब तो है बखानो। कर्म न कहो सब तो है, कर्म न कहो सब तो है बखानो। दोहरा सभी द्वार को छाट के कहो तुहारो द्वार। पाएंगे की लाज गोविंदास तुम्हार। ऐसे चल प्रताप ते देवन बढ़ो प्रताप। तीन लोग जय जय करे, हरे नाम सत्याप। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते, सुजम्भं शुभं सर्वदा सर्व। दो कालं प्रणाति दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंग में पूते। दो कालं प्रणाति दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे अभंग में पूते। दो कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगम विभूते। राम कली महला तीजा, आनंद ओंकार सग प्रसाद। अनंत अमीर माहे सतगुरु मैं पाया। सतगुरु का पाया से मन में बदान। राग संकरवा कन्या शब्द गावनिया, ना शब्दों का गावरी। तेरा
मन जिन वसाया। है नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार करे तेरा काज सब सुवारना। नागला समरथ स्वामी तो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। करते सब कुछ है जिससे सो पावे। सदा सितला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन से आवाजे शब्द मेरे। है नानक के साहिब क्या नहीं करते रे। सच्चा नाम मेरा यादा साथ नाम आधार मेरा। दिन भुखा सब गवाइया। कर जान दुर्मनिया विषया दीक्षा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुरु विष्णु जिस दिया वड्याइया। कह नानक सो संतो शब्द करो प्यारो। सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच वक्त कार सुभागे। दस भागे शब्द वाजे कलारित करतारिया। पंच दूत वत कीते काल कंटक मारिया। धर्म पाया तुझको से नाम हर के लागे। कहे नानक ते सुखो आठ करे अनहद बाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सकल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे दूर सची बाणी। संत साधन पै सर से पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते तो सतगुर रहे आप पर रहे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे सलो। अमन गुरु पाणी पिता माता सत महाचर। देसरा दाई दाया मिले सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हतूर। करनी आपो आपन जिनी नाम ते आया गए मुशाकत काल। जिनी नाम ते आया गए मुशाकत काल। नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। नानक ते मुख वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम ठाकुर तुम ਪਹਿਰਦਾਸ जियो पिंड सब। तुम मात पिता हम बारक तेरे। सगल समगरी तुमरे सूतर तारी। तुमरी गत मित तुम ही ज्ञानी। नानक दास बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पाशे दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक नहीं ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो। श्री हर आए श्री हर कृष्ण ध्याईऐ। जिस डिठे शब्द पुजाए तेग बहादुर सिमरी है। कह नौन दे आवे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय।
ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਾਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬਣ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਏ ਤੇਗ ਵਜ ਦੇਖੇ ਨਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਰਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾ ਵ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਰ ਸ਼ਰਦ ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਰਿਓ ਲਿੰਡਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 644ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਏ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਹਿਤ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਆਰਤੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਚਾਉ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਪੜਿਆ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਾਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਬਿਠਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲਦਮ ਚਾਉ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰੁਕਤਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਫਿਰਤ ਪਾਲੈ। ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤਤੀਆਂ ਬਾਤ ਵਿਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲਵ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉਪਰੰਤ
ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਹੀਏ ਕਾਲ ਕੇ, ਸਭ ਸੇਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ। ਹਰ ਸੋਹੀ ਰਾਹ ਛਾੜ ਕੇ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਖ ਜਾਹੇਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰੰਗ ਵਾਪਰੇ, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते उच पयो है, गंध सुगंध निवासा। हम सरदीन दयाल ना तुम सर, अब पदयार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। बलिहारी गुर अपने, ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਆਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ, ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੈਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਰਹਾਉ। ਅਨ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅੰਤ ਛਿੜਾਏ ਸੋਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਦਇਆਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਾਂ,
सदगुर बन जाओ रहाओ। सर्वम साचा एक है दूजा नाही कोय, ताकी सेवा सो करे जाको नदर करे। तुद बाज प्यारे केव रहा सा वड्याई दे, जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोय। जिस आगे प्यारे जाए कहाँ राव, सेवी साहिब अपना अवर ना जाचों कोए। नानक ताका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए। साहिब तेरे नाम मिटो बिंद बिंद चुख चुख होए रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਹੈ ਨ ਤੋਰੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 44ਵੇਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਆਫ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12, 13, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜੋ ਦੂਜਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12, 13 ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਸਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 13 ਮਾਰਚ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਜੇ ਓਪਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, 2 ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰਫ ਆਓ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਜਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਹਾਂਜੀ, 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਜਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, YouTube ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਲੋਨ ਦਿਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ। ਲੋਨ ਆਪਦਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਲੋਨ ਆਪ ਵਿਆਜ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਰਹਿਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਪ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਦੀ, 11,000 ਦੀ, 21,000 ਦੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ $6100 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰਕ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਵਰਕ ਹੈ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵਰਕ ਹੈ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਵਰਕ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਐਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਫਰਿੱਜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਲੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 13 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਾਤਵਾਰ 3 ਵਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੂਰ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰੇ ਥਨੇ ਬਟਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਵਿਗਾਰਿਓ, ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਵੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਮੈਲਾ ਕਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭੁਅੰਗਾ, ਬਿਕ ਅਮਰਦ ਵਸੈ ਇੱਕ ਸੰਗਾ,
ਧੂਪ ਦੀਪ ਨੈਵੇਦੈ ਵਾਸਾ, ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਜਰਾਵੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋਰੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਨਮ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ 14 ਮਾਰਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਸਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कूप परियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न बू, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहिया, कचियारा पार न सू। सगल भवन के नायका, एक शिन दर्श दिखाए जी, मल न पई मत नादवा, तेरी गत लखी न जा, करो कृपा भ्रम चुकई, मैं सुमत देहो समझाए, जो कि सिर पावे नहीं तो
गुण कथन अपार, प्रेम भगत के कारण कौरव दास चमान, निमाणिया के मां मिताणिया के कां, ने ओटियों की ओर नियासरिया का आसरा, आनंद गुणी निदान, गुरु गरीबन वाज गरीबन वाज गरीबन वाज। गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, सतगुਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 644ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਧੋ अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। धन धन साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी सानू समझाउणा करते हैं कि कहते हैं तुसीं अज्ञानता दे नाल प्यार करते हो, ज्ञान नहीं कमाउंदे, अज्ञानता कमा रहे हो, अज्ञानता दे नाल प्यार कर रहे हो। विवेक दीप मलीन कहते हैं अज्ञानता करके जिहड़ा विवेक दा दीवा है ना, ये धुंधला हो गया है, मैल लग गई है, चंगे माड़े दी परख नहीं कर रहा। बहुत ही कमाल का वचन है। धन धन श्री गुरु रविदास महाराज जी का सानू समझाउणा करते हैं। मृग मीन भरंग पतंग कुंचर, ये 5 जीव ने। एक हरन है, एक मच्छी है, एक भौरा है, एक पतंगा है, एक हाथी है। इन्हां 5 दे विच एक एक रोग है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। वो सुगंधी ये अंदर ही है, पर टोलदा बाहर है। दूसरी बात, मच्छी ये जीव का रस है, कोई चीज़ आउंदी है मूँह च पा लेंदी है, पर यदा मौत का कारण बन जाती है। भौरा वो फुल्लां विचों रस नूं चूसदा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਦੀਵੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨੱਠਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये 5 जीवां विच कहते हैं एक एक रोग है, इन्हां दे करके इन्हां दा नाश हो जाता है। साहिब जी कहते हैं मृग मीन भृंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश, 5 दोख असाध जामै ताकि केतक आस। कहते हैं मनुख दे अंदर
5 ਰੋਗ ਹਨ। 1 2 3 ਨਹੀਂ, 5 ਰੋਗ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਰੋਗ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਰੋਗ ਹੋਣ ਉਹ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਨ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਓ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਮਾਧੋ ਮਾਧੋ ਅਬਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀ, ਅਬਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀ। ਮਾਧੋ 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 ਅਬਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀ, ਅਬਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀ। ਮਾਧੋ 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 ਅਬਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀ, ਅਬਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀ। ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਿਲੀ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਿਲੇ। ਮਾਧੋ 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 ਅਬਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀ, ਅਬਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀ। मृग मीर पिरंग पतंग कुंजर, मृग मीन प्रंग पतंग कुंजर। एक दुख विनाश, एक दुख विनाश। पंच दोष
पंच दोख साध जावे ताकि केत कियास ताकि केत कियास ताकि केत कियास ताकि केत कियास माधो 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 अविद्या हित की अविद्या हित की माधो 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 अविद्या हित की अविद्या हित की माधो 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 त्रिगुद जोनि अकेत संभव त्रिगुद जोनि अकेत संभव कौन पापी सोच कौन पापी सोच मनुख अवतार दुलंद मनुख अवतार दुलंद तेहि संगत पोच तेहि संगत पोच माधो 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 अविद्या हित की अविद्या हित की माधो 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 अविद्या हित की अविद्या हित की माधो माधो जीत जंत जहाँ जहाँ लग जीत जंत जहाँ जहाँ लग कर्म के बस जाए कर्म के बस जाए
बासिया बदला के काल बासिया बदला के कछ न चले उपाय कछ न चले उपाय कछ न चले उपाय कछ न चले उपाय माधो 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 अविद्या हित की अविद्या हित की माधो 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 अविद्या हित की अविद्या हित की माधो 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 रविदास दासी उदास तज प्रभु रविदास दास उदास तज प्रभु रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पहर भगत जन पहर परमानंद करो निधान परमानंद करो निधान करो निधान रविदास दास उदास भज ब्रह्म तपन तप गुर ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ हे ਰਵਿਦਾਸ हे ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਮਾ ਇਹ ਤਪਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ ਭਗਤ ਜਨ ਪੈ ਹਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਰੋ ਨਿਧਾਨ हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू कृपा करता है भय दूर करने वाला है दुख दूर करने वाला है बहमा भरमा दा तू नाश करता है साडे ते कृपा कर रहमत कर तेरे प्यार विच आके
तेरा परम आनंद सानू मिल जाए, साडे ते बख्शिश कर। परमानंद करो निदान, किरपा करो, परम आनंद बख्शो, असी तेरी शरण आए हाँ। ते साडी भी ये अरदास बन जाए, ये अकाल पुरख वाहिगुरू साडे ते भी किरपा करो, साडी भी ये भटकना मुक जाए, साडे अंदर भी वो परम आनंद दा बास हो जाए, असी दिने राती उस मालक के गुण गाइए, सेवा करिए। धन श्री गुरु रविदास महाराज जी सानू समझाउणा करते हैं, भाई काम क्रोध लोभ अहंकार दा ये जो रोग है मनुख दे अंदर है, इन्हां तो बचण वास्ते गुरबाणी का सहारा लेना पैना है। बाणी पढ़िए, सानू ज्ञान प्राप्त होवेगा, साडे अंदरों अज्ञानता का हनेरा चला जाएगा, तो सानू जीवन की जांच मिल जाएगी। ਉਹਦਾ रस मिलेगा, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ रस मिलता है ना, कहते फिर दुनिया के बाकी रस विसर जाते हैं। राम रस पिया जह रस विसर गए रस और, ਜਦੋਂ ਉਹ परमात्मा का अकाल पुरख का रस पींदा है, बाकी सारे रस विसर जाते हैं। सो साडे ते कृपा करन सतगुरु जी, साडा ज्ञान वाला दीवा वो जगाई रखना, असी मालक की सेवा करिए, गुण गाइए, उसका सिमरन करिए। रविदास दासी उदास तज ब्रह्म, रविदास दासी उदास तज ब्रह्म, तपन तप गुर ज्ञान, तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै हरन, भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान, परमानंद करो निदान, परमानंद करो निदान, परमानंद करो निदान। माधो 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 माधो, अविद्या की अविद्या की, माधो 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 माधो, अविद्या की अविद्या की अविद्या की अविद्या की। ना विचारियो ना विचारियो,
राजा राम को रस, राजा राम को रस। ना विचार्यो, ना विचार्यो, ना विचार्यो, राजा राम को रस, राजा राम को रस। ना विचार्यो, ना विचार्यो, ना विचार्यो, ना विचार्यो, राजा राम को रस, राजा राम को रस। यह रस अन रस बिसर जाही, यह रस अन रस बिसर जाही, यह रस अन रस बिसर जाही, यह रस अन रस बिसर जाही। ना विचार्यो, ना विचार्यो, ना विचार्यो, ना विचार्यो, राजा राम को रस, राजा राम को रस। गुरु प्यारिओ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਹ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਵਿਸਰ ਜਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਕਥ ਹਨ ਉਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਸ ਪਿਆਰੇ ਜਹ ਰਸ ਵਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਸ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ। यह रस अन रस बिसर जाही, यह रस अन रस बिसर जाही, यह
रस अन रस बिसर जाही, यह रस अन रस बिसर जाही, यह रस अन रस बिसर जाही, यह रस अन रस बिसर जाही। ना विचार्यो ना विचार्यो ना विचार्यो ना विचार्यो, राजा राम को रस, राजा राम को रस। दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जाति अविवेको। दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जाति अविवेको। राजेंद्र संसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो कह लेखै। राजेंद्र संसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो कह लेखै। बिन हर भगत कहो कह लेखै, बिन हर भगत कहो कह लेखै। ना विचार्यो ना विचार्यो ना विचार्यो ना विचार्यो, राजा राम को रस, राजा राम को रस। ना विचार्यो ना विचार्यो ना विचार्यो ना विचार्यो, राजा राम को रस, राजा राम को रस। दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात अविवेकै। गुरु प्यारिओ, ਸਾਹਿਬ जी कहते हैं ये जिहड़ा मनुखा जन्म है बड़ी मुश्किल नाल मिलता है। भले काम कीते होण तां ये मनुखा जन्म मिलता है, पर कहते हैं साडे अनजानपुणे विच अज्ञानता दे वस हो के ये जन्म जिहड़ा है बिरथा जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। राजे इंद्र संसर ग्रह आसन, कहते जिहड़ा देवता है इंद्र है, ਉਹਦੇ घर विच ਉਹਦੇ महल विच बहुत सारा समान है।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਸੁਰਗ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ज्ञान अज्ञान पाए हम बाबर, सोच सोच दिवस चाही। ज्ञान अज्ञान पाए हम बाबर, सोच सोच दिवस चाही। इंद्री सब विवेक विवेक बुध, परमारथ परवेश नहीं। ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਪਏ ਹਮ ਬਾਬਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਵਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਵਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। इंद्री सबल विवेक बुध, परमार्थ परवेश नहीं। इंद्री सबल निवल विवेक बुध, परमार्थ परवेश नहीं। परमार्थ परवेश नहीं, परमार्थ परवेश नहीं। ना विचार्यो ना विचार्यो ना विचार्यो ना विचार्यो, राजा राम को रस, राजा राम को रस। ना विचार्यो ना विचार्यो ना विचार्यो, राजा राम को रस, राजा राम को रस। कहियत आन अचरियत आन कछ, समझ न पर अपर माया।
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਮਤ ਪਰ ਹਰ ਕਰੋਪ ਕਰੋ ਜੀਤਿਆ ਪਰ ਹਰ ਕਰੋਪ ਕਰੋ ਜੀਤਿਆ ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀਤਿਆ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ ਕਹੀਤ ਆਨ ਅਚਰੀਤ ਅਨ ਕਸ਼। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਇਤਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ ਪਰ ਹਰ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਅਗਿਆਨ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵਸ ਜਾਏ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਤਾਈਓ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤਾਈਓ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 13-14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ, 13 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ 1-2 ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਵੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ,
ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਸੋ ਆ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਦੇਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਕਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਰਾਗੋ ਹਰੇ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸੁਵਾਰਨਾ। ਭਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਾਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਸਿਆਵਾ ਜੇ ਸੁਖ ਕਨੇਰੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲਾਇਆ ਦਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਦਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿ ਭੁੱਖਾ ਸਤ ਗਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਾਮ ਸੁਖ ਮਨਿਆ ਸੇ ਅਜ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੈ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੋਪਿਆ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਵਾਜ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦੁਆਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝੇ ਕੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੋ ਆਦਿਤ ਕਰੇ ਨਹਦਵਾਦ। ਆਨੰਦ ਸਰਵਣ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਲ ਕੁਲੰਤ ਪਾਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਪੇ ਸੰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਤੇ ਤੁਧ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਮ ਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਤੁਮੇ ਸਰੂਪ। ਬਖਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਾਤ। ਜਿਸਰਾ ਦਾਈ ਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਰ ਜਗਤ। ਚਿੜੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਕਰਨੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਸਖਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇਲ ਕੇ ਉਤਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, 12, 13, 14 ਮਾਰਚ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅਖੀਰਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 13, 14 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰੀਨਾ ਬਿਰਕ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮਾਇਆ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।